Everyone, welcome to Business Studies class 11 or first PU, first chapter, Business, Trade and Commerce, and topic is classification of a business activities. So, we will discuss about a classification of business activities in today's class. So, the various business activities may be classified in two broad categories, industry and commerce. So, industry is concerned with the production or a processing of a goods and materials, and commerce is including all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services. So, broadly classified in two categories, industry and commerce. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸು ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇದ್ದಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ಗಳನ್ನಾಗಿದೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್, there are two categories, industry and commerce. So industry, there are three types: primary industry, secondary industry and tertiary industry. Then primary industry, there are two categories: extractive industry and genetic industry. Then secondary industry, they are classified two categories: manufacturing industry and construction industry. Then manufacturing industry, there are four types: analytical industry, synthetic industry, processing industry and assembly line industry. Then commerce categories. So commerce classified in two types: trade and auxiliaries to trade. Then trade, internal trade and external trade. Then internal trade, there are two types: wholesale trade and retail trade. Then external trade, import, export and interport. Then auxiliaries to trade, there are some services to provide commerce. So transportation, warehousing, insurance, advertising and banking of finance. So these are this chart showing business activities. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಚಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟೆರಿಟರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Manufacturing industry, analytical industry, synthetic industry, processing industry, assembly line industry. Then commerce, trade, auxiliaries to trade. Trade, internal trade and external trade. Internal trade, wholesale and retail trade. External, import, export and interport. Then auxiliaries to trade, transportation, warehousing, insurance, advertising and banking or finance. So first one to know about what is industry. So industry, it refers to economic activities which are connected with the conversion of resources into useful goods. Industry, it refers to economic activities which are connected with the conversion of resources into useful goods. So industry, it all those activities which are mechanical appliance and technical skills involved. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್,
ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಯೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, these include all those activities which are concerned with the extraction and production of a natural resources and reproduction and development of a living organism, plants, etc. So primary industries means concerned with the extraction and production of a natural resources and reproduction and development of a living organism, plants. ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಮರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗೆ ಸಸ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ದೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ or a draw products from natural resources. So extractive industry supply some basic raw materials are mostly products of a geographical and natural environment. Products of these industry are usually transformed into a many other useful goods by manufacturing industry. So important extractive industry include farming, mining and hunting, etc. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಆಳವಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ, ಹೊರತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಳದಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುವಂಥವು ಅಂತ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ industries are engaged in the breeding of plants and animals for their use the further reproductions. So these industries are engaged in a breeding plants and animals for their using in further reproduction. Seeds and nursery companies are typical example of genetic industries. So in addition activities cattle breeding, poultry farming, then fish hatchery come under the genetic industry. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಸೊ ದ್ವಿತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ been extracted at the primary sector. So these are concerned with the using a material which have already been extracted the primary sector.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಸಚ್ materials to produce the goods from the final consumptions for the further processing by the other industrial units. For example, mining in a iron ore is a primary industry, but manufacturing of a steel by way of furthering processing of a raw of irons is a secondary industry. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಸರಕುಗಳಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸರಕುಗಳು ಇರ್ತವೋ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ producing a goods through processing of a raw materials, thus creating from form of utility. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಟೈಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ or a use through the conversion of a raw materials or a partially finished the materials in their manufacturing operations. So manufacturing industry, they are divided into 4 categories. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಭಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ವಿಧವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಿವೈಡನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then manufacturing industries types or categories: analytical industry, synthetic industry, and processing industry and assembling industry. So analytical industry. So analytical industry which analyzes and separate different element form of some materials as well as in case oil refinery. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಅನಾಲೈಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಅನಾಲೈಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ which is combine the various ingredients into new product as in the which is combine the various ingredients into a new product. ಈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಏನು ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವ ತನಕವೂ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ವಸ್ತು ಆಗುವವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದ್ದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ: ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Then construction industries. So construction industries means these are involved in the construction of a building, dams, bridges, roads as well as a tunnel and canal. So construction industry ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯೋದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. These are concerned with the providing the support services to primary and secondary industry. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮರ್ಸಿನ ಭಾಗ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. In this business activities there are two categories, mainly broadly classified into two categories. So business, industry and commerce. So first today we will discuss about the ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಇಡೀ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೆರಿಟರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂದು ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೆನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ like this video or understanding this topic, please subscribe, then share and comment as well as. Thank you for watching. Then next class we will discuss about the types or categories of a commerce. Thank you.